الکلیم چینل کے دیکھنے والوں، لیجیے آج آپ کو سیر کراتے ہیں شہر سونا کی۔ اب میں فجر کی نماز کے بعد، آج تاریخ 16 تاریخ ہو چکی ہے، یہ ITI ہے سونا کی، اور ہم چل رہے ہیں مین روڈ پر۔ یہ دلی الور شاہراہ، یہ کٹ رہا ہے راستہ، یہ گانگولی گاؤں کے لیے جا رہا ہے، اور ہم چل رہے ہیں سیدھے۔ اب ہم جائیں گے، سامنے یہ عدالت کی بلڈنگ اور عمارت نظر آ رہی ہے، بڑی سی عمارت، یہ دیکھیے آپ۔ یہاں ادھر گردوارہ ہے اور دوسری جانب مسجد کا منارہ ہے۔ یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ یہ بائی پاس آ چکا ہے، اور یہاں سے ادھر کی جانب پلول کی طرف جائیں گے۔ یہ پلول کی طرف کا رخ ہو گیا ہے، اور ادھر یہ تاوڑو کی طرف رخ ہے۔ یہ تاوڑو کا راستہ جا رہا ہے پہاڑ کی جانب، اور یہ دلی کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ آپ لوگ بنے رہیں۔ آپ کو یہ تھانہ ہے، اور برابر میں اس کے بس اڈہ ہے۔ یہ بس اڈہ چودھری آفتاب احمد جب وزیر ہوا کرتے تھے، ان کے زمانے میں بنا تھا۔ یہ میدان ہے چودھری دیولال کے نام سے، اس میں تیج لگنے والی، برسات کا موسم ہے، اس موسم میں میلہ لگتا ہے یہاں۔ بچپن کی یادیں بہت سی ہماری یہاں سے وابستہ ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ میوات جو ہے، میوات کا یہ سرحدی شہر ہے سونا۔ اب بہت ڈیولپ ہو رہا ہے، سول ہاسپٹل ہے سونا کی۔ اور یہ دیکھیے، آپ کو میں کیا دکھاتا ہوں، یہ بورڈ لگا ہوا ہے، بورڈ میں گروگرام یعنی گڑگاؤں 24 کلومیٹر دکھا رہے ہیں۔ اور یہ جو راستہ ہے، یہ دمدمہ جھیل کے لیے جا رہا ہے۔ اس سے میری بہت بھیانک ایک یادداشت جڑی ہوئی ہے۔ آپ سمجھیے کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے امن و عافیت کا معاملہ فرما دیا تھا، اور اب ہم چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ یہ سونا سٹی کو لگ رہا ہے بس۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اس مقام پر جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ خیریت سے ہیں بزرگ؟ مولانا کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ مولانا کلیم صاحب اندر ہیں ماشاءاللہ۔ یہ استاذ ہوں گے غالباً، اور مدرسہ یہاں چلتا ہے، مدرسہ دارالاصلاح انجمن اسلامیہ اور شاہی جامع مسجد 12 کھمبے والی۔ اس کو ہم تو زندگی بھر بارک والی کہتے رہے، یہ البتہ 12 کھمبے والی ہے مسجد، الحمدللہ۔ اچھا، کتنے طلبہ ہیں جی؟ 40 طلبہ ہیں یہاں تقریباً، جو ہے نا 40-45 طلبہ ہیں، سمجھے، داخلہ ہوا ہے۔ فی الحال بقرعید کی چھٹی میں سارے بچے گھر گئے، کچھ بچے آ گئے ہیں، اوپر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں جی۔ کل سے کل شام سے پڑھائی چالو ہو۔ آپ کا کیا نام؟ میرا نام محمد صدام ہے، میں بہار سے رہنے والا ہوں۔ طلبہ کہاں سے ہیں؟ طلبہ جی کچھ میوات کے ہیں، کچھ UP کے ہیں جی۔ بہار کے بھی بچے آئے نہیں۔ آپ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ نیچے اچھا بچے جو بنے ہوئے ہیں، اس میں کون رہتا ہے؟ اچھا، مسجد میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں جی ہمارے اکرام بھائی، توجہ کم دیتے ہیں، لے کر آئے ہیں ہم کو، انہیں کی برکت سے آپ دیکھ رہے ہیں، بیٹھنے کے لیے بنا رکھا ہے۔ اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ کس جگہ پر استھت ہے، واقع ہے۔ یہ مسجد کا پورا منظر آپ تھوڑا دور سے آپ کو نظر آئے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 2000 کے آس پاس ہم یہاں آیا کرتے تھے۔ جو بات تھی جمعہ نماز عید پڑھنے کی، وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی اب، پوری بڑھ جایا کرتی تھی، پورا سونا الگ اکٹھا ہوتا تھا، اور سونا کے علاوہ آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں، تمام گاؤں سے لوگ
نماز عید پڑھنے کے لیے آتے تھے، پہاڑ اوپر تک سے آتے تھے، اور میوا جو ادھر سے سوہنا کے چاروں طرف سے جتنے بھی مسلمانوں کے گاؤں تھے، سب گاؤں سے یہاں عید پڑھنے کے لیے نماز عید پڑھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، اور بڑا خوشنما اور دلکش نظارہ ہوا کرتا تھا الحمدللہ۔ اب یہاں پہ ہم طلبہ دیکھ رہے ہیں، طلبہ باہر نکل رہے ہیں۔ یہاں مولانا کلیم صاحب ہیں، سنگار گاؤں سے تعلق رکھنے والے، ان کے والد محترم نے سن 47 کے بعد میں، چونکہ یہ علاقہ پورا غیر آباد ہو چکا تھا، اور ہم سوہنا کی تاریخ کو میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ اب حکومت نے دوسری طرف کو ایک خوبصورت پارک بنا رکھا ہے یہ پورا، اور یہ پارک تقریباً کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، پیچھے کو پورا گیا ہوا ہے۔ ایک مسجد کی یہ دیوار نظر آ رہی ہے، مسجد کی دیوار کے دوسری جانب یہ پارک ہے۔ یہ پارک میں یہ پیڑ لگے ہوئے ہیں، ایک بائک کھڑی ہے اور ادھر ہی کھڑی ہے، یہ پیڑ نظر آ رہے ہیں خوبصورت سے۔ یہ پارک ہے، یہ پارک کا داخلہ ہے، انٹرنس ہے، اس کے بعد پارک پورا لمبا پھیلا ہوا ہے۔ یہ مسجد ماشاءاللہ یہاں سے خوبصورت نظارہ نظر آ رہا ہے، اور سوہنا کی جو تاریخ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ یہ جو پانی نظر آ رہا ہے، یہ یہاں سے ابھی میں دیکھ رہا ہوں تمام ہمارے مسلمان غیر مسلم، چونکہ یہاں اس جگہ پر مسلم آبادی نہیں ہے، تو غیر مسلم بھائیوں کی مستقل آمد رہتی ہے پانی بھرنے کی۔ یہاں میٹھا پانی، خالص میٹھا پانی آتا ہے، اور یہ سوہنا میں اور جگہ پر نہیں آتا، صرف یہیں پر آتا ہے۔ یہ میرے خیال سے کہاں سے آتا ہے جی؟ یہ پہاڑ کی وال سے یہ پانی آتا ہے، پہاڑ کی وال سے اس کی ڈائریکٹ بورنگ کرائی ہوئی ہے، اور یہاں پر ابھی میں دیکھ رہا تھا پہلے بھی اور اب بھی پورے لوگوں کی آمد ہے۔ یہ مسجد کا حصہ دیکھیے جی، ادھر سے یہ مسجد، یہ پارک کا حصہ ہے، یہ پارک کو جا رہی ہے، پورا ادھر پارک کی طرف نکل جاتا ہے، اور سامنے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اراولی پروت ہے، یعنی اراولی پہاڑ، اسی کے دامن میں، اور سوہنا پورا ویلی ہے، دامن میں ہی بسا ہوا ہے اراولی پہاڑ کے بالکل۔ اور یہ مسجد ماشاءاللہ حکیم عبدالشکور صاحب نے 2 مسجدوں کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک یہ مسجد 12 کھمبے والی، اور دوسری نجم الحق اس کے قریب میں ہے، اب وہ آباد نہیں ہے، وہاں پر اسکول ہے، اسکول چلتا ہے اس کے اندر۔ باقی اس مسجد کو میں اندر سے آپ کے لیے دکھا رہا ہوں، کیا ڈیزائن ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کس نے اس کو بنایا، اس کے تعلق سے کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا ہے، جتنوں کو میں نے پڑھا ہے میوات کے۔ اندر سے آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ اندر سے اس کا نظارہ جی، یہاں ماشاءاللہ یہ اندر کا گنبد ہے اس کا، یہ اندر کا گنبد ہے اس کا، خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا۔ یہ ایسے پرفضا مقام پر قائم ہے کہ یہاں کولر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا ٹھنڈا ماحول پوری مسجد میں ہوتا ہے، اور یہاں سے اس جالی کے ذریعے پوری مسجد میں ماشاءاللہ ہوا پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے محترم؟ آصف۔ کہاں سے آپ؟ کنسالی سے۔ صادق کنسالی کو جانتے ہیں آپ؟ ایک لمبردار ہے، اچھا لمبردار کے بھتیجا ہو، لیکن بھائی لمبردار سے ہی فیمس ہے، وہ بڑے دوست ہیں ہمارے، عزیز ہیں۔ یہ ماشاءاللہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ ممبر ہے جی، ممبر تو شاید نیا ہے نہیں، ممبر تو نیا بنا رکھا ہے، البتہ یہ دیکھیے آپ کیسے الحمدللہ ماشاءاللہ کیا ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ پوری مسجد میں کولر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، گرمیوں میں ٹھنڈ میں یہ اسی اعتبار سے ڈھل جاتی ہے۔ پہلے کا آرکیٹیکٹ اور بنانے کا ترتیب یہ ہوتی تھی کہ گرمیوں میں وہ ٹھنڈی ہوتی اور ٹھنڈ میں گرم ہو جاتی تھی۔ موٹی موٹی دیواریں ہیں، دیوار کا انداز لگائیں کتنی موٹی دیوار ہے، یہ پلر ہے اس کا، اور ماشاءاللہ 3 گنبد، جی 3 گنبد یہ ہم کو نظر آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی تاریخ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ابھی مولانا سے۔
उनको बुलाया जाएगा, अभी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये पीछे का हिस्सा आप देख लीजिए, ये सारा मस्जिद ही की जगह है माशाल्लाह, सारे के सारे बहुत खूबसूरत। ये मस्जिद हम यहाँ बैठे हुए हैं, बारग वाली मस्जिद इसको हम बोलते थे बचपन से, और 12 खम्बे वाली मस्जिद असल इसका नाम है, जिसको मुअर्रिखीन ने ज़िक्र किया, सिद्दीक़ मेव ने भी ज़िक्र किया है और ख़ान अनीस साहब ने भी ज़िक्र किया है। इसी तरह से मौलाना हकीम अब्दुल शकूर साहब ने भी इस मस्जिद का ज़िक्र किया है। तारीख़ी मस्जिद रही है। सन 1857 में जब गदर हुआ था, उस वक्त में इस मस्जिद में मुजाहिदीन ने, जो अंग्रेज़ फ़िरंगियों से लड़ने वाले थे, उनके लिए ठिकाना रही और यहाँ से मंसूबे बनाए जाते थे। फिर एक वक्त आया कि अंग्रेज़ों ने जब अपने कब्ज़े में ये चीज़ ले ली और उनका गलबा हो गया, तो फिर उन्होंने इसी मस्जिद को रेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मस्जिद, अब तो यहाँ की आबादी बढ़ गई है चारों तरफ। हम ही खुद आते थे तो उस वक्त यहाँ आबादी नहीं थी, बिल्कुल खाली था। ये मस्जिद सोहना के बिल्कुल अब हम आते हैं दूसरे छोर से, ये दूसरे छोर पर है, और यहाँ पर आबादी में सिर्फ यही एक मस्जिद है, वरना फिर यहाँ पर हमारे सिख भाई रहते हैं, उन्हीं की कम्युनिटी यहाँ पर आबाद है। उनका गुरुद्वारा भी बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और बड़े प्यार मोहब्बत से यहाँ रहते हैं, मुद्दत से रहते हैं यहाँ पर। तो 1857 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रेस्ट हाउस बनाया, इसको अपना रहने का ठिकाना बनाया। बहुत खूबसूरत मकाम है रहने के लिए, बैठने के लिए, चूँकि ये थोड़े बुलंदी पर वाक़ है। मस्जिद को ऐसे मकाम पर बनाया गया, पुरफ़ज़ा मकाम पर। इसी का ज़िक्र सिद्दीक़ मेव ने भी किया है और हकीम अब्दुल शकूर साहब ने भी किया है। अब इसकी सन 1947 में मुल्क तकसीम हो गया, तो यहाँ पर हकीम अब्दुल शकूर साहब ने लिखा है कि बड़ गुजरों ने, जिनके ताल्लुक़ सिंगार से होता है, उन्होंने यहाँ सोहना में हुकूमत की। और उसके अलावा ज़िक्र खानज़ादों का भी आता है, खानज़ादों ने भी यहाँ हुकूमत की, उनकी भी यहाँ, और उनका भी सिक्का चलता रहा। इसी तरीके से सोहना के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, चूँकि ये अरावली पहाड़ बिल्कुल बराबर में ही है, पहाड़ के दामन में ही शहर बसा हुआ है, वहाँ पर किला है पुराना, अब भी उसके आसार नुमायाँ हैं। उस किले को बताते हैं कि चौहानों ने उसको आबाद किया था। ये हकीम अब्दुल शकूर साहब ने अपनी किताब में लिखा है। बाकी 47 के बाद इसकी आबादी की कोशिशें क्या रही, ये मस्जिद कैसे आबाद हुई, उसके ताल्लुक़ से हमें बताएंगे यहाँ के ज़िम्मेदार मौलाना कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कलीम मौजूदा वक्त में इस मस्जिद का जो है देख रेख और इसका खादिम हूँ। इसकी इमामत के जो है फ़राइज़ भी अंजाम देता हूँ। इससे पहले मेरे वालिद साहब मुंशी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने यहाँ बड़ी क़ुरबानियाँ दी, और उनके साथ में हमारे नाना जी फौजी रिटायर हाजी शताब खां और उनके हमरा उस वक्त के जो भी उनके दोस्त अहबाब थे, माशाल्लाह उन्होंने इस मस्जिद को आबाद किया था। चूँकि ये मस्जिद तकसीम के वक्त में गैर आबाद हो गई थी, जब मुल्क तकसीम हुआ था तो उस वक्त ये गैर आबाद हो गई थी, और इसमें मुख्तलिफ़ लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक जानवरों को बांधने लगे अपने काम चलाने के लिए, जिस तरह की उनकी ज़रूरत थी, और इसकी बहुत ज़्यादा बेहुरमती हो रही थी उस वक्त, और ये बिल्कुल वीरान हो गई थी। तो उस वक्त जो है हमारे हाजी शताब खां और हमारे वालिद साहब मुंशी रहमत खां यहाँ पर तशरीफ़ लाए सोहना में। उन्होंने यहाँ के लोगों से मुलाकात की। माशाल्लाह यहाँ से लोगों से मुलाकात करने के बाद में उन्होंने मशवरा किया कि भाई ये खुदा का घर है और बहुत ज़्यादा इसकी बेहुरमती हो रही है, लिहाजा इसको साफ़ सुथरा करके इसमें जो है नमाज शुरू की जाए। और ये अल्लाह, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी उसमें ताउन दिया था बहुत अच्छे तरीके से, और सभी लोगों ने तमन धन से इसको आबाद किया। तो माशाल्लाह उसी वक्त से ये आज तक आबाद चली आ रही है। और फिर यहाँ के बैठे और भी 2 मस्जिदें और भी आबाद की गई थी उस वक्त, एक पड़ावाली के नाम से जानी जाती है और एक जो है कुंड वाली के नाम से जानी जाती है। जानना है कि और गैर आबाद जो मस्जिद हैं, एक मस्जिद का जिक्र किया है मुअर्रिखीन ने, नजमुल हक मस्जिद। हाँ, वो शाह नजमुल हक के नाम से है। उस वक्त जब मुल्क तकसीम नहीं हुआ था तो उस वक्त वो मस्जिद माशाल्लाह बहुत आबाद थी, बहुत बड़ी मस्जिद है, लाल पत्थर से बनी हुई है, और
वो मस्जिद भी थी और उसमें इस्लामी मदरसा भी था, स्कूल भी था। तो माशाल्लाह जो है, और सुनने में ये आता है कि सर सैयद अहमद ख़ां की ननिहाल है ये सोना। बचपन में उनकी परवरिश भी हुई है और उन्हीं के जो है ख़ानदान से ये जो है शाह नज़मुल हक़ जो है इस मस्जिद में जो मदफून है वो उन्हीं के ख़ानदान में से है। जी। तो लेकिन अब हालात हैं कि उसके लिए गवर्नमेंट के वक्फ बोर्ड के ज़रिए सहारा भी लिया गया कुछ, तो बाकायदा अमन के साथ में, कानून के साथ में ही जो है कोई कार्रवाई होगी तभी जाके वो आबाद होगी। फ़िलहाल उसमें प्राइमरी स्कूल चल रहा है सरकारी। अब जिस तरीके से आप तनहा इधर रहते हैं, तो यहाँ माशाल्लाह हम रह रहे हैं बराबर, और एक छोटा सा यहाँ मदरसा भी चलता है और माशाल्लाह किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आसपास सभी गैर मुस्लिम भाई हैं, सभी जो है आते जाते हैं, बैठते हैं, सबके साथ भाईचारा है, अमन है, मोहब्बत है। तो इस मस्जिद की तारीख़ तो ये है रही है कि ये इसका तकरीबन इतिहास 650 साल पहले, 650 साल पहले यहाँ कोई अल्लाह वाले, कोई बुज़ुर्ग वली रहा करते थे। ये बारादरी है। उस वक्त ये कुछ नहीं था, यहाँ पर जंगल था। तो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह का गुज़र हुआ इधर से, तो उनको किसी ने बताया कि कोई अल्लाह के वली फ़कीर रहते हैं यहाँ पर। उनके पास वो दुआ के लिए हाजिर हुए। तो जब उनके पास दुआ के लिए हाजिर हुए तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं किसी मिशन पे, हम किसी बहुत बड़े उसमें मार्के में जा रहे हैं, तो आपसे दरख्वास्त के मालिक दुआ कीजिए। तो अल्लाह ने उसमें उनको कामयाबी अता फरमाई। जब वहाँ से वापसी में सफ़र, उन्होंने उस वक्त कहा था कि आप यहाँ अल्लाह का घर बनवा लो। तो फिर ये उस वक्त बादशाह ने हुक्म किया था कि यहाँ पर मस्जिद बनाई जाए। तो उन्हीं के जो है याद में बादशाह ने ये मस्जिद बनवाई, उन बुजुर्ग के कहने से। हमारा पिछला गांव सिंगार है। यानी वो तो आपको तो हाँ, इसका मतलब यहाँ हमारा जद्दी गांव है वो सिंगार है, तो आप लेकिन यहाँ 64 में वाले हाँ बड़गुजर हैं, बड़गुजर हैं। इनका तो तो हक है जी, ये तो बड़गुजर हैं। इन्होंने यहाँ हुकूमत की। हमारे नाना जी और वालिद साहब यहाँ 67 में आ गए थे। मेरी पैदाइश यहीं की है। अच्छा, हाँ, और मेरे बड़े भाई हैं जो, उनकी पैदाइश वहाँ की थी, गाँव की, लेकिन मेरी पैदाइश यहीं की। आपके छोटे भाई भी हैं? हाँ, एक मुझसे छोटे हैं माशाल्लाह, मोहम्मद यूसुफ। बड़े भाई थे नसीम अहमद, वो गुजर गए। एक उनसे बड़े हैं, वो हैं मौजूद, हबीब रहमान। अच्छा, जिन्होंने हमको ट्यूशन वगैरह पढ़ाया है, ट्यूशन उनका क्या नाम है? हबीब रहमान। एक मैं आपको बताता चलूँ एक बात कि बचपन में हमें मोहना के बड़े भाई ने ट्यूशन पढ़ाया और वहाँ जाकर साइकिल से जाते थे उस वक्त, और फिर उन्होंने वहाँ ट्यूशन पढ़ाया। कुछ बहुत सी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ की ईद की रौनक कैसी होती है, लेकिन हमारे वक्त में वाक़ईतन रौनक थी। लोग पहाड़ से उतरते थे, नीचे आते थे। अब सामने का इहाता थोड़ा घिर गया है, दीवारें हो गई, उस वक्त पूरा रोड तक पड़ जाया करता था। बहुत ज़्यादा बड़ का दरख्त है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बारादरी जिसका जिक्र हकीम अब्दुल शकूर साहब ने किया है, और ये वो मस्जिद है जो बड़ी बुलंदी पर वाक़ है और जिसकी खूबसूरती देखने से बनती और देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये मस्जिद थी मस्जिद 12 खंबा वाली। जैसे मैंने बताया, ये दहली की तरफ कोई मस्जिद है।